صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہ جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کو جگاؤ سب ایک دوسرے کو مبارک مبارک حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہوا چار رسول رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. ہوا چار رسول رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی. میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ.
اللهم صل وسلم وبارک علیہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ اللہ. اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ. اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، اللہ اللہ کہو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چپ گئے تارے اور چاند شرمایا گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی. ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی. دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا طه النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله، الصلاة والسلام عليك يا من قال لك ربك في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من قال لك ربك في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإسلام. الصلاة والسلام عليك يا من دعوتنا إلى الجنة.
الصلاة والسلام عليك يا من حذرتنا عن النار. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا فأدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى لجد القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Signification de ce verset-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: لقد من الله على المؤمنين. Certainement Allah lui fait une faveur. C'est une grâce de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait de la part de Allah qu'il fait envoyer إذ بعث فيهم رسولا, qu'il fait envoyer un rasoul. Min anfusihim, de parmi eux. C'est pas quelqu'un qui ne pas connaît, c'est quelqu'un qui te connaît. Yatlu alayhim ayatihi. Ça, Rasulullah, les récite ban versets du Coran al-Karim. Wa yuzakkihim. Et les purifie de shirk. Amène vers le nour de l'iman. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Il y enseigne le kitab, le Coran, le Karim. والحكمة, c'est la sagesse, c'est la sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Avant la venue de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Saban Zimounna de Tidan en ligament qui clair. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire dans le Coran al-Karim que c'est une faveur de la part de Allah quand il fin envoie Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc Rasulullah il vient, il récite le Coran al-Karim. Il enseigne le Coran al-Karim. Il enseigne ce sunnah, la sunnah de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous ban celui qui finit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous ban mu'minin, nous ban muslimin. Nous din, c'est l'islam. Nous satisfait de Allah comme nous Rabb. Radina billahi rabba, wa bil islami dina. Et nos religions nous satisfait de l'islam comme nous religions. C'est la seule religion acceptée, agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous satisfait de Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme le Nabi, comme le Rasoul. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran al-Karim: Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens. Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna. Certainement, in vini. Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam,
قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'invini pour expose beaucoup de petites choses qui banna zo type cassette. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. Zo type cassette ban petites choses qui tiennent dans un livre. Quel livre? التوراة, l'Injil. Je te casse beaucoup de choses, je te fais falsifier beaucoup de choses. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu pour exposer les choses que je te casse. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu exposer ça. Wa ya'fu an kathir. Et je te peux faire liser beaucoup de choses. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il y a une madame qui tient coquin, comprends bien, hein? Nous modèles qui sont là, c'est Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Certainement pour eux, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et dans le modèle parfait. Une madame d'une belle famille, il est coupable de vol. Une belle famille, comment vous capable d'appliquer had d'oli? Il envoie quelqu'un qui est proche avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Usama ibn Zayd, pour essayer de négocier avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qui n'a pas négocié? Quand là, il vient, madame là, bizarre applique had d'oli. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'y tient collier. Il dit, ben celui qui finit tombe dans halak, de fin tombe de perdition avant. Qui était votre mindset? Quand quelqu'un de riche, il fait quelque chose qui n'est pas bon, de te faire lisier. Ça veut dire, ben juif, ben rabbin avant, quand quelqu'un d'une famille riche, il fait quelque chose, ou soit ben dimoun qui est proche avec eux, il fait quelque chose de te faire lisier. Et quand il y a ben faible, ben dimoun qui est pauvre, il fait quelque chose, là je t'applique had. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il avertit nous, pena sa mindset là. Sinon, nous pouvons dans l'égarement. Nous pouvons être égarés. Parce qu'avec sa mindset-là, ça veut dire had, quand on applique sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement le bandimoun qui est pauvre. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'invini, yubayyinu lakum, les finvin expose beaucoup de petites choses qui sont dans cassette dans votre livre. Et je te fais lire beaucoup de petites choses. Donc, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'enseignement qu'il donne nous. Comment Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous expliquait d'abord majalis avant, ici accessible. N'importe qui s'en est capable de venir, approche avec Rasulullah, cause avec Rasulullah, même si capable de prendre Rasulullah avec l'autorité, Ya Rasulullah, viens là, nous n'avons pas causer. Ce n'est pas attitude de un dimoun qui y en a deux regards différents. Quand on embrasse la main,
Masha'Allah. On a un, comment dire, ça dit là sur lesquels viennent nous envers un dimoun qui embrasse sur l'armée. Mais quand on peut embrasser sur l'armée, il y a tout avec un autre regard. Dimoun riche avec un regard. Dimoun pauvre avec un autre regard. Ce n'est pas l'attitude de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce n'est pas les caractères louables. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il met nous en garde. Qui sa qualité, mentalité là qui peut arriver au bouton de perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Même ayat. قد جاءكم من الله نور, certainement fin vini que zot. Min Allah. Ici, comprends bien. Parfois, nous manque ban mots pour faire tout venir clair dans nous la tête. Min Allah, pour comprendre bien, envoyé par Allah. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous dites depuis Allah, il y a des gens qui ne peuvent pas penser que ça nous là, il depuis Allah. Ça veut dire un bout de Allah. Et ça même, il y a des gens qui ignorent le kufur, qui ont dit Allah, fin tient bout Ali, fin crée Nouri Muhammadi. Ça, c'est de la mécréance pure. C'est de la mécréance pure. Celui qui croit qu'Allah finit divisé, et même je cite ayat Coran, ça ayat là je cite, hein. Je dis dans le Coran al-Karim, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Le nour ici, c'est qualificatif de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah, il prend naissance, il bachar, mais il est meilleur que toute la création. Bana jaou, voilà ayat que Allah peut dire, Allah fait une bout à lui. Rasulullah, il depuis Allah. Ok, moi peux comprendre, capable vous peiner ban joli parole, ban joli mot pour faire des gens comprendre. Mais Mauricien, nous peut cause créole, nous peut cause créole. Comme on dit, envoyé de la part de Allah. Rasulullah, il pas une bout de Allah. A'udhu billah. Vous connaissez qu'il y a des gens dans le majlis là. Allez écoute le Facebook. Deuxième majlis. Je ne pas comprendre comment vous êtes capable d'expliquer une petite chose pareille. Ça veut dire qu'il y a un gros problème concernant la croyance en Allah. Les Jaou, donne-nous l'exemple pour faire comprendre là. Parce que Nour et Muhammadi, ils sont sortis depuis Allah. Pour faire comprendre ça bout là, je dis pareil que maintenant la bougie. Ou prendre la bougie, ou alimenter l'autre la bougie qui pas allumée. Mais dans sa première la bougie là, peine non rien se cloter par diminuer, comme ça même. Mais faire comprendre là. Que Rasulullah, il y a une bout de Allah, Allah pas diminuer. Il y a une responsabilité pour expliquer, du monde pour comprendre. Mauricien, nous pas des gens qui sont imbéciles. Dans tout qui chose, nous avançons. Technologie, IT, médecine, côté académique, nous avançons. Mais quand il s'agit de dîne, là, comment dire, il y a une petite chose qui nous bloque dans nous la tête. Nous allons bonner, nous ne pouvons pas comprendre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, de quel droit? Ou donne l'exemple, donne la bougie, puis allume l'autre la bougie. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Donc, ne donnez pas donne un exemple de comparaison à Allah. Pas compare Allah à sa création. De quel droit
pour venir expliquer, Dimoun, Nour et Muhammadi, li depuis Allah, quand dit banjot, mais qui traduction depuis Allah? Pas capable de dire de la part de Allah, envoyé par Allah. Ou manque mot ou manque vocabulaire à l'apprendre avant de faire causerie. Parce que quand moi, je peux faire causerie, il y a des gens qui peuvent écouter. Si ça dit là mal comprend, la faute à qui? Dit là pour tomber dans le la cause, ou mal exprimé. Pareil comme il y a des gens qui connaissent, Zou Qayamat, nous tous devant Allah. Devant Allah. Mais quand moi, je peux causer, il y a des gens qui essayent, imaginent, situation qu'on m'a prêtée, nous tous pour rassembler, nous pour devant Allah. Et par cause d'une parole pareille. Nous tous pour être jugés selon le jugement de Allah. Ind Allah, nous capables de dire selon le jugement de Allah. Pareil comme un ayat Coran. Inna akramakum indallah atqakum. Certainement celui qui en a plus d'honneur, indallah, selon le jugement de Allah, c'est celui qui en a plus de taqwa. Mais quand on manque vocabulaire, il pas causer. Apprendre. Pas faire du monde. Essaye, imagine, man kitsoy pour faire ce tom de kufur. Qad ja'akum min Allahi nour. Man mufassirin. Je te finis le nour ici peut désigner Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est qualificatif de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a une époque pareille, l'époque de la jahiliya. Point oui, point non, il y a la guerre, il y a couple lien familial, il y a divin, l'idolâtrie, de partout à Makkatul Mukarrama. Rasulullah, il vient avec le nour de l'iman. Nous disons dans le langage, quand nous causons, il vient, il éclaire moi. Moi, tu peux comprendre quelque chose, il vient comme une lumière, il éclaire moi. Est-ce qu'il dit, là, il a la lumière? Il dit, il vient, ce qualificatif, il éclaire moi. Il fait moi comprendre quelque chose. Qad ja'akum min Allah. Apprendre, baï. Ou peut un vocabulaire, moi, je peux montrer où le vocabulaire là. Min Allah, dit envoyé par Allah. Mauricien nous comprend. Qad ja'akum min Allahi nour. Envoyé par Allah, un nour. C'est qualificatif de Rasulullah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kitabun mubin. Et fin descend avec Rasulullah, kitab mubin. Un livre qui est clair. Pas une contradiction dans le Coran al-Karim. Pas une contradiction dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم ويوحى إلي. قل جيا أو محمد جيا إنما أنا بشر مثلكم. Certainement, moi, un bachar dans le genre, Rasulullah qui y était, il bachar. Mithlukum, pareil comme un autre dans le genre. Genre, hein, c'est français, mais on va pas dire mettre dans genre, comment nous causer en créole. Hein. Genre veut dire les humains, les bachar. Wa yuha ilay. Mais les bachar, oui. Mais ils recevaient le wahi. Qui s'en a de parmi man bachar. À l'époque de Rasulullah, ils recevaient le wahi. Personne. Parce qu'il est même khatamun nabiyyin. Lui-même, le ceux de la prophétie. Après, il pénal le Nabi encore. Donc, ayat Coran, nous devons prendre beaucoup de précautions. Yudillu bihi kathira. Il y a beaucoup par le Coran al-Karim, je tombe dans l'égarement. Il y a des gens qui disent, il y a Coran. Dans le Coran al-Karim, Ina ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Et ar-Rahman, le miséricordieux, s'est établi, s'est assis sur le trône. Il y a dans le Coran al-Karim. Je ne peux pas lire le Coran. Ou peut lire la traduction du Coran. Ce n'est pas le Coran al-Karim.
Et dans le je pensais, je lis la traduction, ça veut dire je peux comprendre qu'il y en a dans le Coran. Il y a une traduction qui fausse, il y a une traduction si vous lisez, autom da kufur. Al-Gueté, qui quantité traduction il y a? Et combien, si je peut lire, peut mal comprendre traduction, ce n'est pas le Coran al-Karim. Je te tombe dans les gamins, je te tombe dans le kufur. Et on a fini dire la main de Allah. Yadullah, je fais traduction littérale, la main de Allah. Et si vous attribuez la main à Allah, c'est kufur ça. C'est où vient faire tajsim. Donc, pour expliquer le Coran al-Karim, ou peine un vocabulaire à l'apprendre. Ce n'est pas qui me peut dire non, me peut expliquer plus bien, non, non, non. Parce que nous, dans un endroit, il y a les autres masjids, les autres imams, qui ont fait faire majlis, kautan ban certaines paroles qui sont sorties des autres la bouche. Vraiment, vous pensez, mais quel niveau il est arrivé? Un niveau dire, Rasulullah est le reflet de Allah, le reflet de Allah. A'udhu billah. Et bien, il qui peut écouter, pena bandimoun qui est intellectuel, pas capable de corriger l'imam là. Rasulullah est le reflet de Allah. Vous connaissez qui veut dire sa parole là? Ça veut dire Allah il y a l'écho, et il y a la glace. Vous pouvez trouver dans Rasulullah il y a le reflet de Allah. A'udhu billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin qualifié Rasulullah, fin servi le qualificatif pour Rasulullah quoi? Nour. Il vient il éclaire avec le nour de l'iman. Mais Rasulullah li bashar. Qui fait Yawm al-Nabi? Qui fait autant de débats bid'a, dalala, pas bid'a, dalala, qui fait? Parce qu'il nous peut célébrer la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend naissance à partir d'une maman et d'un papa. Ce maman, comment tu appelles? As-Sayyida Amina bint Wahab radiyallahu ta'ala anha. At-Taqiyya al-Waliyya. C'était une sainte, la maman de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce papa Abdullah, Sayyidi Abdullah. Ce dada Abdul Muttalib. Après, il y a Hashim, Abdou Manaf, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un grand-parent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie Rasulullah de Nour. Veut dire quoi? Rasulullah l'éclaire dans l'esprit et dans l'équerre. La connaissance, c'est Nour. Al-Iman, c'est Nour. Al-Qur'an al-Karim, Nour. Les livres révélés, les livres avant, Nour, authentique, Nour. Al-Tawrat, l'authentique, c'est Nour. Al-Injil, l'authentique. Al-Asliya, c'est Nour. Donc, ça, ban qui se ça, yamène, clarté dans nous la vie. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui-même, les findir. Wa ana al-mahi. Alladhi yamhu Allahu bi al-kufur. Moi, al-mahi, mahi veut dire celui qui est effacé. Alladhi yamhu Allahu bi al-kufur. Pas moi, Allah subhanahu wa ta'ala fin efface al-kufur. Côté, dans le péninsule arabique, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne son wafat à l'âge de 63 ans, péninsule arabique al-Hijaz, soumise à l'islam. Tout une vie musulman. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Quand tu fin trouve, quand tu peux trouve, bandimoun وَرَأَيْتَ النَّاسَ, tu trouve bandimoun يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Je te peux embrasser l'islam, peux rentrer dans din, agréé par Allah, أفواجا, groupe après groupe. Ça, c'est à la fin de la vie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Inna ya ayyuhan nabi,
Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô prophète, ya ayyuhan nabi, ô prophète, nous fin envoyé toi, inna arsalnaka shahida, comme témoin, comme mubashira. Mubashira veut dire l'annonciateur de la bonne nouvelle. Qui Rasulullah fin annonce nous? Qui bonne nouvelle? Ina al-jannah pour ban celui qui n'intiqal au iman. Ina al-jannah, lo ban celui qui intiqal au iman. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui-même li fin dire, get ahlus sunnah wal jama'ah. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على كان من العمل. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لجيه من شهد, celui qui témoigne, veut dire shahida, témoigner, qui veut dire le mot, quand nous dit ashhadu, il y en a trois. A'lamu wa a'taqid wa a'tarif. Je sais, je crois fermement et je reconnais. Me connais, me crois fermement et me reconnaître. Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qui n'a aucun ilah qui mérite l'adoration à l'exception de Allah, wahdahu la sharika lah. Qu'il est unique, il n'a aucun associé. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et celui qui témoigne, qui Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, li pas Allah, li abduhu, li bandah de Allah, l'esclave de Allah, son esclave, wa rasuluh, et le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Crois là-dedans. Crois à Sayyiduna Isa alayhi salam. Qui fait à Sayyiduna Isa alayhi salam? Nous croyons dans Isa alayhi salam comme Nabi, comme Rasoul. Wa anna Isa abdullah, li banda de Allah. Il n'est pas un bout de Allah. Il n'est pas fils de Dieu. Ben celui qui croit qu'il est Rasulullah, il y a un bout de Allah, détrompe-vous. Parce que dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait dire Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad n'est pas Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyiduna Isa alayhi salam, qui est la croyance musulmane? C'est quoi? Abdullah wa Rasuluh. Il est l'esclave de Allah, ce banda de Allah, wa Rasuluh, et le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Il est la bonne nouvelle qui fait une annonce à Sayyida Maryam alayhi salam, qui sans l'intermédiaire d'un papa, Sayyida Maryam alayhi salam, pour mettre au monde Sayyiduna Isa alayhi salam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Et ruh minhu veut dire honoré par Allah. Get bien. Pas dire from him. Allah n'est pas un ruh. Il fait créer ruh, il pas ressembler ruh. Ruh minhu qui veut dire ici minhu. Ruh honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqq. Et nous croyons qu'al jannah c'est haqq. Il finit créer al jannah. Wan nar haqq. Et nous croyons qu'il en fait exister c'est haqq. Nous croyons de tout ça là. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit c'est haqq. Qu'il finit dire adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire rentrer dans le jannah ala ma kana min al-amal. Il intiqal l'eau sa croyance là, il vous rentre dans le jannah même son amal c'est quoi? Il y a un péché d'infère. Ou soit une autre explication, il vous rentre dans le jannah, il y a différents darja. Selon son amal, il vous rentre dans le jannah selon son amal qu'il fait faire le dunya,
sa darja-là qu'il est gagné dans le Jannah. Ou soit, adkhalahu Allahu ala kana min al-amal. N'importe ce amal, c'est quoi? Il a péché, pas péché, c'est l'intiqal, l'eau iman, il pourra y aller au Jannah. Ça, c'est garantie de la part de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc, Rasulullah, il vient comme l'annonciateur de la bonne nouvelle, Mubashira, wa nadhira, et il vient comme avertisseur, avertis-nous contre l'enfer. Kena an-nar. Si un dimoun, il est dans le péché, ça dimoun-là, il mérite an-nar. Ça dimoun-là, il mérite l'enfer s'il n'est pas fait tawba, l'intiqal, le péché. Il pas gagné le temps fait tawba. Prenez un mu'minin qui sont pour rentrer dans l'enfer, celui qui ne fait pas de grand péché, je pas fait tawba, je l'intiqal, je peux rentrer dans l'enfer, malheureusement. Pour un moment, après Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour venir, pour faire shafa'a pour sa bandimoun-là. Comme lui-même, il fait dire, shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Moi, shafa'a, c'est pour un grand pécheur de mon ummah, un grand gunahgar de mon ummah. Mais intiqal ou iman. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il prend naissance, Iblis, il fait crier faux. Il pousse un cri faux. Il criait faux. Quand Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait prendre naissance. Avant ça, sa façon qu'il criait là, c'était Ranna hina lu'in, quand il finit maudit. Vous connaissez qui fait Iblis finit maudit? Parce qu'il est pensé les supérieurs qui Sayyiduna Adam alayhi salam. La supériorité, ce n'est pas par rapport à une crée premier, une crée second, une crée troisième. La supériorité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève un dimoun sur darja. Allah fait créer Adam alayhi salam en dernier, en genre dans la création, Adam alayhi salam en dernier. Mais les meilleurs qui Jibril, les meilleurs qui Mikaïl alayhi salam, les meilleurs qui tout ban ange et qui meilleurs qui Iblis. Mais Sayyiduna Adam alayhi salam dans la création, genre dans la création, il est en dernier. Il finit de créer entre Asr avec Maghrib le jour de l'Jum'a. C'est lui-même dernier dans la création. Mais les meilleurs qui ban celui qui ne vient avant lui, qui ne crée avant lui. Donc pas veut dire Rasulullah, il vient dernier. Comme Nabi, li khatamun nabiyyin, ça veut dire, li peine valeur. Non, Rasulullah, li le dernier Nabi, le dernier Rasoul, et les meilleurs qui tout ban Rasoul qui viennent avant lui, qui tout ban Anbiya, alayhimus salam. C'est ça nos croyances. La croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, le Fala, nous fait une cause là. Dans Sharhul Aqaïd, qui ban alim, ban Maulana à l'étudier en Inde ou Pakistan. Si je lis un livre là, je peux comprendre, je peux lire là-dedans. Concernant ban Anbiya alayhimus salam, qui est dans Sharhul Aqaïd, Aqidatun Nasafiyya, Sharh de Imam At-Taftazani. Wa awwalul Anbiya, Adam alayhi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le premier Nabi, c'est Sayyiduna Adam alayhi salam. Le dernier Nabi, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est ça la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, il vient en dernier, mais il est meilleur que toute la création. Iblis, la'natullahi alayhi, quand il finit maudit, il finit crier, faux. Warannatan hina uhbit, quand il finit chassé de l'Jannah, il criait faux. Premier, quand il finit maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, quand il finit chassé de l'Jannah. Fallait descendre maintenant. Deuxième coup. Troisième, quand Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finit prendre naissance. Pas content. Montrer colère, peut crier. Un cri de colère. Parce que maintenant, on a l'iman. On a
al-iman qui peut propager de partout à partir de Makkatul Mukarrama. Iblis pas content. Donc, ne pas faire comme Iblis. Quand il y a la naissance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, remerciez Allah. Lui-même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه, qui fait les gardes rosa le jour lundi, يوم الاثنين, parce qu'il s'agit là, il finit prendre naissance. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Iblis, il criait fort, colère, pas content. Donc, pas vine parmi ben celui qui fait pareil comme Iblis. Le jour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend naissance, ou pas content, ou vine traite ben dimoun là de se faire quelque chose qui est haram, même un dimoun capable de taxer ou de ben mushrik, kafir. De qui droit? Ou traite un dimoun qui peut faire l'ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De qui droit ou dit ça dimoun là, il rentre dans l'enfer? Est-ce qu'il a lu le Coran al-Karim m'aurait dit Ali? Est-ce qu'il a lu le Coran al-Karim rentre dans l'enfer? Non. Est-ce qu'il a fait éloge pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rentre dans l'enfer? Sayyiduna al-Abbas, tchatcha de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit ya Rasulallah, pas mahabba pour toi, mon ina ban poème qui m'ont fait pour faire éloge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qulha la yafdulillah fak. Dis Ali, récite ban parole là, jamais Allah pour faire de sorte qui te la bouche, te les dents, les pourris, les cassés. Sayyiduna al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda jusqu'à ce vieux jour, après 80 ans, dans la période de la khilafa de Sayyiduna Uthman, l'intiqal, tchatcha de Rasulullah, après 80, vous m'oubliez exactement qui l'âge il fait l'intiqal, mais c'est après 80, plus que 80, pena en les dents qui tombaient ou qui pourrit, pena. Ça c'est pas baraka, il fait faire éloge pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a fait éloge pour Rasulullah ou al-Ghad dans l'enfer? Est-ce qu'il a lu le Coran ou donne dimoun manger ou appelle ban dimoun vers le bien ou blâme quelque chose qui est haram ou explique dimoun la croyance en Allah, qui croyance nous bizarre au sujet de Rasulullah? Est-ce qu'il s'est fait au dans l'enfer? Non. Donc, organise ban mahfil pour célébrer la naissance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il y a barakat, il y a rahmat qui descendent de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, organise ban mahfil que tu peux connaître, qui peut causer, pas peut faire du monde croix de kufur. Parce qu'il y a des gens qui disent, organise mahfil, ok. Puis organise Yawmun Nabi. Mais après, dans un discours qu'ils ont fait, peut faire du monde croire qu'Allah, un bout in sorti avec lui, ça ça c'est Nouri Muhammadi. Et ça c'est kufur. Iblis, la'natullahi alayhi, 4e fois, quand il pousse un cri de colère, c'est quand finira la révélation de Surah Al-Fatiha. Barakat, Surah Al-Fatiha. Il y a Surah Al-Fatiha. Ou malade, il y a Surah Al-Fatiha. Il y a Shifa. Pas penser, on a le côté un djimoun. On dit, moi, ben djimoun là, on a un côté, moi, pas sentir moi bien. Il y a Surah Al-Fatiha. Sam. Les gens vivent, il y a un petit agarbati, il y a un petit ta'wir, une demi gros casse, et là, ça fait la correcte. Mais au pays, confiance. Quand tu t'as wakulé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Et un shifa dans le Coran al-Karim. Ou pas capable de lire avec la bonne prononciation, un niyat qui est sincère pour avoir de l'agrément de Allah, ou lire pour vous-même. Non. Peine sa confiance d'en haut. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, c'est haq. Mon akot sa imam là, l'innia ayatul kursi, falaq, nas, qul huwa Allahu ahad, ça même. Ça, mon quoi, il n'est pas trop connu. Le Coran al-Karim, il y a barakat. Dans la récitation de Surah al-Fatiha, qui fait Iblis, la'natullahi alayhi, il finit crier de colère quand finit la révélation de Surah al-Fatiha. Surah al-Fatiha, il y a un sahabi qui fait ruqya. Il fait ruqya, raqi. Et on a dit, c'est là, bel nom, je te servis ruqya. Longtemps, nous avons servi ou à côté une malade ou pas senti ou bien ou à côté miadi pour faire dua, nous dire miadi il fait dua. Qu'il y a Coran ou soit il y a l'enseignement de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ou trouve vos enfants, ils pas bien, ils sorti, capable de dire ils mettent les yeux ou lire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il finance nous. Comment il peut faire protège Al-Hassan et Al-Hussein alayhim as-salam. Imam Al-Hassan, Imam Al-Hussein, je petit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, il enseigne qui pour lire أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Lire. Apprendre ou lire pour vos enfants. Tout cela, c'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, tout est évolué. Nous ne plus dire, il a fait droit, il a fait. Non, il a fait ruqya. Ok? Ça, sahabi là pour montrer où barakat qui est dans la surah al-Fatiha. Il dit, je peux pas, quand une tribu, chef de sa tribu là, il est malade, il a un scorpion ou quelque chose comme ça, un serpent, un scorpion, fait une piquelie. Puis dans une toute qualité médecin, pas capable à l'époque, pas capable de faire non. C'est une ville, et ça, groupe de sahaba là, je n'ai un côté de sa tribu là, il dit, aide, dis-le, quelque chose comme ça, ben on refusé, quand je peux aller, je te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un de parmi eux capable de lire quelque chose pour nous chefs? Ça, sahabi là, il y a sur al-Fatiha, ça dit mon ligne bien. Parti musulman, hein? Chef de sa tribu là, il est parti musulman. Et en plus, il y a comme contrepartie. Mouton, quelque chose comme ça, il me prend. Pas n'y aller gratuitement, non, non. Comme contrepartie, me lire à condition qu'il donne moi ça. Ben, retourne Madinatul Munawwara. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il connaît qui est arrivé. Il appelle lui, convoque lui. Comment tu connais qui vient lire? Mon lire, dis mon lien bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je poursuis sa mouton là, sa bélier qu'ils ont gagné là, je garde un épaule pour moi. Montre-vous barakat de surah al-Fatiha. Pas nécessaire ou besoin de baba qui n'a bague, qui n'a, ou pas connaître qui est encore, qui l'y mettait encore, comment dire, une déguise li, une fait une Maurice. C'est lui qui peut guérir moi là. Non. Et a confiance dans vous-même. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il a un problème, il donne nous solution. Il y a Ayatul Kursi, il y a Falaq, il y a Nas, qui fait un mu'awwidhatayn. Deux surahs appellent mu'awwidhatayn. Et on a Qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu. Qul a'udhu bi rabbin nas.
A'oudhu veut dire, me prends protection. Avec Rabbin Nas, avec le Seigneur de Banjimoun. Qui fait une sa des surah là? Liali. Ina barakat. Dimoun jaloux ou senti dimoun jaloux. Et na dimoun je te pensais, je te sens le sang du monde. Tout dimoun peget je, tout dimoun jaloux je. Si je t'aime seulement. Les autres dimoun pas jaloux parce qu'il est même il me plaît important. Ou senti où qui dimoun pe jaloux, il y a falak nas. Wa min sharri hasidin idha hasad. Me prends protection avec Allah contre celui qui est jaloux quand il est jaloux. Wa min sharri, le shar, hein, nuisance de celui, wa min sharri hasidin, quand celui qui est jaloux, hasid, wa min sharri hasidin idha hasad, quand il est jaloux. Fais-de-nous solution. Ou par senti ou bien liya surah al-Baqarah. Ina barakat, rahmat qui descendent quand il y a le Coran al-Karim. Donc Iblis, la'natullahi alayh. Voilà les 4 fois que l'ifin pousse un cri de colère. Premier, quand l'ifin est maudit. Deuxième, quand l'ifin est chassé de l'Jannah. Troisième, quand l'ifin est à la naissance de Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et quatrième, quand l'ifin est à la révélation de Surah Al-Fatiha. Donc Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'ifin prend naissance, c'était un jour lundi, ça sûr. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'ifin gagne ce wafat un jour lundi. Il y a différentes opinions. Date naissance de Rasulullah, mais la majorité finit le 12 Rabi'ul Awwal. 12 Rabi'ul Awwal. Mais il y a ikhtilaf, il y a différences d'opinion. Le jour qui Rasulullah fin prend naissance, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais l'année, c'était l'année la même qui finina l'armée de Abraha fin envoie sur l'armée pour venir détruire Kaaba. Dans ça l'année la même que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin prend naissance. C'est un jour lundi. Wafat de Rasulullah, c'était un jour lundi, mais ce n'était pas 12 Rabi' al-Awwal. Parce qu'il y a des gens qui peuvent célébrer la naissance ou Wafat de Rasulullah. 12 Rabi' al-Awwal, il est impossible que Rasulullah finisse son Wafat 12 Rabi' al-Awwal. Mettez tous ces scénarios qui sont capables. Nous prenons comme point de référence Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'année 10 de l'Hégire. Le jour de Arafat, c'était vendredi. Le jour de Arafat, c'est-à-dire 9e Dhul Hijjah, c'était vendredi. Allez, mettez à Dhul Hijjah, après qu'il y a Muharram Safar. Mettez tout le scénario qu'il y a 29 ou 30. Il n'y a pas pour 12 Rabi'ul Awwal, un lundi. Donc oui, Rasulullah finit son wafat lundi, oui, mais pas 12 Rabi'ul Awwal. Donc arrêtez. Vous dites, est-ce qu'il nous peut célébrer naissance ou wafat de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Il y a un ikhtilaf entre banjou, date qui Rasulullah fin prend naissance, mais la majorité finit 12 Rabi'ul Awwal. Nous ne visons pas casser de nom, qui fait nous pour casser de quelque chose? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sa maman Sayyida Amina, radiyallahu ta'ala anha, quand les fins concevoir Rasulullah, c'était la nuit du vendredi. Comment nous était la nuit vendredi? C'était dans le mois de Rajab, première nuit dans le mois de Rajab. À chaque fois, quand Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha, pendant 9 mois, chaque mois, il y a un nabi qui vient que Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha, c'est lui-même qui racontait. Oui, ce n'est pas un hadith qui est sahih ou bazala bouvin
dit non, c'est pas un hadith qui est sahih, mais c'est l'histoire. Dans l'histoire, soi-disant, je dis à Hanbali. Je dis à suivre Imam Ahmad ibn Hanbal. Mais Imam Ahmad ibn Hanbal, qui lui fait dire un hadith qui concerne croyance, concerne aqidah, concerne fiqh, halal, haram, là nous sévère. Shadadna, nous sévère. Mais quand il s'agit de tarikh, d'histoire, là nous, souple. Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha lui dit chaque mois, finina un nabi qui vient contre moi. Et à chaque fois, je te peux me vente et je te peux faire dua. Je peux dire que vous mettre au monde le sayyid de tout man rusul. Premier mois, c'était Sayyiduna Adam alayhi salam, le premier nabi et rasoul. Sayyiduna Adam alayhi salam. Deuxième mois, Sayyiduna Shith alayhi salam. Troisième, Sayyiduna Idris. Quatrième, Sayyiduna Nuh. Cinquième, Sayyiduna Hud alayhi salam. Sixième, Sayyiduna Ibrahim. Septième, Sayyiduna Ismaïl. Huitième, Sayyiduna Moussa alayhi salam. Et neuvième, Sayyiduna Isa alayhi salam. Tous ça va d'Anbiya alayhi salam. Je ne finis que Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha. Je ne viens félicite à Sayyida Amina. Qui fait? Parce qu'il peut mettre au monde le meilleur de toute la création. Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha, lui-même lui dit, qui, comme fin enceinte de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, moi pas tu connais. Parce qu'il n'est pas fin gagné, pareil comme tout le monde madame gagné. Nausée, ainsi de suite, il n'est pas gagné. Parce que c'est Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il dit, comment on connaît? C'est Mohaïd inarrêté. Là, on connaît qui est capable m'enceinte de Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après, il dit, comment on entre le sommeil et le réveil. Entre les deux. Il y a une voix qui fait dire, moi, est-ce qu'il te connaît, ton enceinte, te pour mettre au monde le meilleur de tout ban Anbiya, de tout ban Mursalin. De là, on connaît qui vraiment m'ont répondu, comment dire, qui, oui, effectivement, mot haïd inarrêté. Donc, là, à Sayyida Amina, radiyallahu ta'ala anha, bien sûr, qu'il est vraiment enceinte. Après, il fait notre rêve, nous ne pas rentrer dans le détail. Mais, à Sayyida Amina, radiyallahu ta'ala anha, wa alayha salam, la maman de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'était une mu'mina, une taqiyya, une waliya. Les mêmes les dit au moment qu'il peut mettre au monde Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Fin arrive le moment maintenant que Rasulullah les peut descendre. Les dit on commence à pleurer parce qu'il m'a dit tout seul dans la case. Abdul Muttalib, le dada de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il sortit, il fait moi dans la case. Attention car il m'a quitteuse, il fait moi tout seul dans la case. Et moi, maintenant, je me sens que Rasulullah, mon garçon, ce petit bébé qui est là, il peut descendre. Je commence à pleurer parce qu'il m'a dit tout seul. Il dit, un coup, je me trouve 4 grandes dames. Fini. Sayyida Maryam, alayha salam, Sarah wa Hajar, radiyallahu ta'ala anhuma wa alayhim assalam, et Asiya bint Muzahim. 4 madames qui est important. Sayyida Maryam alayha salam, Sayyida Sarah wa Hajar. Sarah, c'est épouse de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, la maman de Sayyiduna Ishaq alayhi salam. Hajar, radiyallahu ta'ala anha, c'est la maman de Sayyiduna Ismaïl alayhi salam. Asiya bint Muzahim, Asiya la dame, l'épouse de Pharaon. Ben vini pour réconforter Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha pour lui pas sentir tout seul. Après il dit, je n'ai pas de contraction, douleur, non. Qui t'y peut arriver?
c'est seulement moi qui peux transpirer beaucoup. Et ce n'était pas une transpiration qui donne une mauvaise odeur, non. C'était une transpiration qui a un faux parfum de musc. Et là, il dit, moi je peux gagner soif. Il y a un ange qui s'en a, capable de trouver ange. C'est ce n'est qui pas, Manauliya Allah. C'est un ange qui vient, il donne-moi une boisson. Les types plus doux qui du miel, les types plus rafraîchissants qui la neige. Il donne-moi ça et ça fait une apaisement la soif. Après, quand moi je comme ça même, je peux allonger. On trouve un grand oiseau blanc infini. Et je peux trouver beaucoup de langage qui ne peut pas comprendre tout autour. Il y a un ange qui finit prendre un pavillon, il allait, il met dans l'est, un dans l'ouest, un au Kaaba. À ce moment-là, on trouve ce grand oiseau-là infini. Et avec sur les ailes, il finit dire maintenant, Inzil ya Rasulallah, Inzil ya Nabi Allah, descends au toi le prophète envoyé par Allah, descends au toi le messager envoyé par Allah. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il descend. Il dit, c'était facile. Il glissait, il descend, il met l'îlot sur deux genoux, il met sur la main en bas, après il met sur la tête vers le ciel, avec sur les doigts, il montrait le ciel. Qui fait? Ce n'est pas la cause Allah habite dans le ciel. Ça, c'est croyance de ban chrétien. Parce que le ciel, c'est qibla tout dua. C'est qibla de dua, le ciel. C'est place que ban malaïka ont habité. Les habitants des cieux qui sont là, c'est ban malaïka, ban ange, ban farishta. C'est à partir du ciel qu'il y a rahmat, barakat, la pluie qui descend de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la cause Allah qui habite dans le ciel. Donc Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, comment il descend? Il est déjà ce cordon ombilical déjà coupé. Il est déjà finit faire khitan, circoncision de Rasulullah, il déjà fini faire. Il descend avec kuhul dans ce lisier. Sayyida Aminah radiyallahu ta'ala anha lihim lisier. Aussitôt que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il descend, il finit prendre naissance. Tiens, Jibril alayhi salam, il prend lui, il amène lui avec ban malaïka, zot fin enveloppe lui, depuis un vêtement de l'Jannah de couleur blanc. Tiens, Sayyiduna Mikaïl alayhi salam ensemble. Zot prend lui, zot fin donne lui Ridwan. Ridwan, qui s'en a Ridwan? C'est l'ange gardien de Al-Jannah. Malik, c'est l'ange gardien qui est responsable, d'îlot la porte de Jahannam. L'ange gardien de Al-Jannah, ce nom c'est quoi? Ridwan, alayhi salam. Il donne Ridwan, il dit à Sayyida Aminah radiyallahu ta'ala anha, il dit à Rasulullah, il y a encore bébé, il fait prendre naissance. Ridwan, comment dire, il peut donner à Rasulullah, ban kitseuse, il peut fille de Rasulullah, il peut donner à Rasulullah, ban kitseuse dans la bouche, pareil comme un oiseau, il donne ce petit oiseau, ban oisillon, donne manger. Et il dit, comment dire, comme on peut dire, mon garçon, comment dire, il peut dire Ridwan, zidni, donne-moi encore. Donne-moi encore. فقال له رضوان فنجي رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يكفيك يا حبيب الله. Maintenant il suffit. بين فما بقي لنبي علم أو حلم إلا أوتيته. بين un nabi qui fait gain ilm, connaissance, qui fait gain sagesse, excepté qu'il nous fait donne toi tout. Ça c'est Rasulullah, le sayyid de toute la création. Il fait dua qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accepté ban majalis qui nous fait faire. Ya Allah, par barakat, naissance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah, fais-nous trouver Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans rêve. Ya Allah, fais-nous trouver Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam au moment qui nous gagne nous l'amour. Qui quand nous peut dire la ilaha illallah,
nous dire Muhammad Rasulullah, n'importe qui place qui nous était à l'île Maurice, dans n'importe qui place qui nous était dans la terre, nous trouvons Rasulullah à Madinatul Munawwara, de ce qabr Mubarak. C'est comme un les rois qui nous tout, nous fait dua avec sincérité. Pourquoi pas? C'est une petite chose qui est possible, qui nous trouve Rasulullah en rêve. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Celui qui trouve moi dans rêve, ça dit mon il peut trouver moi dans l'état d'éveil. Ça veut dire c'est pas Yawmul Qiyamah, sinon qui privilège là? Yawmul Qiyamah tout bandi moun pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et en passant, nous comptons Ahlul Bayt. Vous connaissez que Sayyida Fatima alayhi salam pour passer. Il y a un ange qui peut crier pour dire Bézou Trégor. Fatima bint Muhammad peut passer Bézou Trégor. Ça c'est Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah nous trouve tout Rasulullah. Ça veut dire avant qu'il nous puisse intiqal. Dans l'état d'éveil, ça veut dire comment nous étions là. Comment Allahu alam, Allah est le tout-puissant. Nous trouvons Rasulullah dans l'état d'éveil. Fasayarani fi yaqadha. Nous trouvons Rasulullah dans l'état d'éveil. Fais dua, parce qu'il rêve. Ce n'est pas une petite chose qui a un contrôle de rêve. C'est rêve, c'est un privilège, c'est une faveur de la part de Allah pour celui qui rêve. Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Rasulullah, Shaitan Iblis, jamais n'est capable de prendre forme de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inch'Allah, demain, dans Masjid 4h15, 4h, nous pouvons finir dans Masjid, Inch'Allah. Pour nous, à l'heure, c'était pas après Fajr, c'était quand la nuit peut quitter nous, le jour peut venir, à Subh. C'est ça le moment-là que Rasulullah fait une connaissance. Ça veut dire même avec la nuit, la nuit pas capable de dire non mon gain Rasulullah, la journée pas capable de dire mon gain Rasulullah. C'était quand la nuit peut aller, le jour peut commencer, comment dire Rasulullah, il peut amener un nouveau jour à Makkatul Mukarrama avec son naissance. Allah subhanahu wa ta'ala les élève les mérites et les honneurs de l'Habib al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam davantage. Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous contre kufr, contre shirk, apprendre comment intiqal, la bonne croyance, la ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah fin de nous la garantie qui nous gagne al-Jannah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam wa ahkam, wa subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
الله 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 يا 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 الله أستغفر 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 الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا ربنا بالمصطفى
بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Après Asr, jeudi, il y a un groupe de ban anges qui se devinent la terre pour inscrire, pour écrire avec ban plume en eau. Ban celui qui envoie Duroud le Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ça, jusqu'à vendredi, le jour de l'Jum'ah. Ça veut dire, jeudi, après namaz Asr, on voit Duroud le Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et il y a un ange qui vient avec une plume en eau. Je t'inscris ou non? Ça dit, là, l'infère envoie Duroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on envoie Duroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on rappelle vite, le dire Allahumma salli, pas salli, penaya après, salli ala, pas ala, aina ain ala, sayyidina, pas sayyadina, sayyad. Vous connaissez qui veut dire sayyad? Pourquoi vous encore rappelle non? Sayyad veut dire le loup. Sayyid veut dire maître. Ala sayyidina, notre chef. Muhammad, pas dire Muhammad. Envoie Duroud de Rasulullah, c'est din. Pas dire Muhammad. Nous, Nabi, comment il est appelé? Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Qui veut dire ça? Oh Allah, élève les mérites et les honneurs de Muhammad. Zidhu sharafan wa ta'ziman. Augmente les mérites et les honneurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encore plus. Wa sallam qui veut dire oh Allah, apaise les cœurs de Rasulullah de bonnes quitteuses qui n'a crainte pour ce ummah. Qu'il y ait qui craint que Rasulullah y en a pour ce ummat, attention, qui haine de parmi nous, tombe dans l'enfer. Donc, l'IALI, avec sincérité, avec la bonne prononciation, même si nous à l'île Maurice, il y a un ange qui peut emmener Duroud qui nous fait en faveur de Rasulullah pour amener l'ikotli à Madinatul Munawwara. Il peut dire, Ya Rasulallah, un tel fils de un tel, une telle fille de un tel, fait toi salam. Et Rasulullah lui répond, ça dit Mounna salam. Qui fait nous peut dire ça parce que Rasulullah fin dire, sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya na'iyan bullightuhu. Celui qui ne fait salat, au moins de loin, bullightuhu. Wa man salla alayya inda qabri, sami'tuhu. Et celui qui ne fait salat, le mois, côte mon qabr, mutanli. Côte Rasulullah y était. Il dans ce qabr mubarak à Madinatul Munawwara. Bizarre rappel bandimoun. Mauvais dire rappel, bizarre enseigne bandimoun aussi. Parce qu'il y a un jeune qui pose des questions. Il y a des gens qui posent des questions. Rasulullah, côte y était, il y a des gens qui ont dit à Makkah. Ce qabr à Makkatul Mukarrama. Ça bandimoun là, je lis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Je dis où qabr de Rasulullah, il y a Makkatul Mukarrama. Côté Rasulullah, il était là actuellement, il y a Madinatul Munawwara.
Parce que Rasulullah lui fait dire Man salla alayya inda qabri sami'tuhu, celui qui fait salam, qui fait durud l'oma inda qabri, côté mon qabr, sami'tuhu mutan sajimunna. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam muhkam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا رسول الله، مصطفى خير الورى हो, सरवरे हर दूसरा हो, अपने हाथों का तसद्दुक हम बधों को भी निभाओ। या हबीबी या रसूल अल्लाह, पूरी या रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर, फिर परहेज़र को झुका कर। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह। जमील शियम मुहतरम मुहतशम, ऐ नबी मुकरम, सलामुन अलैका शहन शाह अर्ज़ व समा, नूर हक़ ताजदार दो आलम, सलामुन अलैका जमील शियम मुहतरम मुहतशम, ऐ नबी मुकरम, रऊफ़ रहीम नज़ीर बशीर, सिराजम मुनीरा। मैं इतना ही समझा खुदा जाने क्या तुम हो बाद अज़ खुदा, ऐ रसूल मुकरम, सलामुन अलैका जमील शियम मुहतरम मुहतशम, ऐ नबी मुकरम, सलामुन अलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैक
عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين وإلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من القرآن والصلوات والكلمات الطيبات إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إلى روحي المكرمين الحسن والحسين عليهما السلام، ثم إلى روح أمهما سيدة النساء في الجنة فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم إلى روح أم النبي السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها، ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى عليها السلام ورضي الله تعالى عنها، ثم إلى أرواح جميع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ثم إلى روح سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح سيدنا الجنيد البغدادي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا أويس القرني رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح القطب الغوث الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح أبي العلمين الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح خواجة معين الدين حسن چشتي سنجري أجميري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح الشيخ أحمد البدوي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح الشيخ الشهيد نزار الحلبي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح شيخنا الشيخ عبد الله الهرري الحبشي العبدري رحمات الله عليه وقدس الله سره العزيز، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى رحمات الله عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحرمنا أجرهم
ولا تفتن بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم افسح لهم قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم نجهم من عذاب القبر. اللهم باعد وجوههم عن النار كرامة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكرامة لساداتنا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكرامة لساداتنا الجيلاني والرفاعي والحبشي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبحرمة القرآن الكريم وببركة هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي كل الليالي وعند سكرات الموت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعط الحاضرين هاهنا سؤلهم من خيري الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم عطف قلب نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم علينا، وألهمه يا الله أن ينظر إلينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود والصهاينة. اللهم مزق الظالمين. اللهم دمر الظالمين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم يا الله وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا الله. اللهم أيدهم بسيدنا جبريل عليه السلام وبسيدنا ميكائيل عليه السلام وبالملائكة يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. بجاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى المسلمين. اللهم اشف الجرحى المسلمين. اللهم ارحم الموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.